నమస్తే. ఈ వీడియోలో మనము 9th క్లాస్ ఉపవాచక పాటు సమ్మక్క సారక్క జాతర అనేటువంటి పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం. भारतीय संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है. यहाँ सभी धर्मों जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं. इसका एक उदाहरण है सम्मक्का सारक्का जातरा. यह एक जनजाति मेला है. वरंगल जिले के सम्मक्का सारलम्मा ताडवाई मंडल के मेडारम गांव में इसे धूमधाम से मनाते हैं. भारतीय संस्कृति विश्व में విశేష స్థాన్ రక్తి హై. భారతీయ సంస్కృతి ప్రపంచంలోని ఒక గొప్ప స్థానాన్ని పొంది ఉంది. यहाँ सभी धर्मों जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని ధర్మాల ప్రజలు అంటే అన్ని మతాల వాళ్ళు జాతుల వాళ్ళు కూడా కలిసిమెలిసి జీవిస్తారు. इसका एक उदाहरण है సమ్మక్క సారక్క జాతర. దీనికి ఒక ఉదాహరణ సమ్మక్క సారక్క జాతర. यह एक जनजाति मेला है. ఇది ఒక జనజాతి అంటే గిరిజనుల ఉత్సవము. జనజాతికి సంబంధించిన గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి ఉత్సవము. वरंगल जिले के सम्मक्का सारलम्मा ताडवाई मंडल के मेडारम गांव में इसे धूमधाम से मनाते हैं. వరంగల్ జిల్లాకు చెందినటువంటి సమ్మక్క సారలమ్మ తాడ్వాయి మండలు మేడారం గ్రామంలో దీన్ని చాలా వైభవంగా జరుపుకుంటారు. यह वरंगल से लगभग 110 किलोमीटर दूर है. सम्मक्का सारलम्मा ताडवाई मंडल के घने जंगलों व पहाड़ों में स्थित मेडारम में इस ऐतिहासिक जातरा का आयोजन किया जाता है. विश्वास है कि समस्त जनजातीय लोगों की देवी सम्मक्का सारक्का अत्यंत महिमावान है. विविध प्रांतों से लोग यहाँ पर आकर वन देवता के रूप में सम्मक्का सारक्का की पूजा करते हैं. यहाँ की सबसे बड़ी जनजातीय जात्रा है. यह जात्रा पूरी तरह से जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित की जाती है. सन 1994 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस जात्रा को राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया. इतना ही नहीं, सरकार ने यहाँ के जनजातीय लोगों के अनुरोध पर वर्ष 2013 में ताडवाई मंडल का नाम सम्मक्का सारलम्मा ताडवाई मंडल के रूप में बदल दिया. यह वरंगल से लगभग 110 किलोमीटर दूर है. ఇది వరంగల్కి ఇంచుమించుగా 110 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. సమ్మక్క సారలమ్మ ताडवाई मंडल के घने जंगलों व पहाड़ों में स्थित मेडारम में इस ऐतिहासिक जात्रा का आयोजन किया जाता है. సమ్మక్క సారలమ్మ తాడ్వాయి మండల్ యొక్క దట్టమైనటువంటి అడవులు మరియు కొండలలో ఉన్నటువంటి మేడారంలో ఈ చారిత్రాత్మకమైనటువంటి జాతర ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. విశ్వాస్ है कि समस्त जनजातीय लोगों की देवी సమ్మక్క సారక్క అత్యంత మహిమావాన్ है. ఇక్కడ నమ్మకం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనులందరి యొక్క నమ్మకము ప్రజలందరి యొక్క దేవత అయినటువంటి సమ్మక్క సారక్క చాలా మహిమాన్వితమైనటువంటి దేవత ఈమె అని వారందరి యొక్క నమ్మకము. వివిధ ప్రాంతों से लोग यहाँ पर आकर वन देवता के रूप में సమ్మక్క సారక్కకి పూజా करते हैं. వివిధ ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు ఇక్కడకు వచ్చి వనదేవత రూపంలో ఈమెను సమ్మక్క సారక్కను పూజ చేయడం జరుగుతుంది, పూజ చేస్తూ ఉంటారు. यह यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति జాతర है. ఇది ఇక్కడ చాలా పెద్ద గిరిజన జాతర. यह जात्रा पूरी तरह से जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित की जाती है. ఈ జాతర ఈ ఉత్సవము ఇక్కడ ఈ గిరిజనుల యొక్క సాంప్రదాయాలు పద్ధతులను అనుసరించి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. सन 1994 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस जात्रा को राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया. క్రీస్తు శకం 1996 సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ సమ్మక్క సారక్క జాతరను రాష్ట్ర పండుగ రూపంలో గౌరవించడం జరిగింది. इतना ही नहीं, सरकार ने यहाँ के जनजातीय लोगों के अनुरोध पर वर्ष 2013 में ताडवाई मंडल का नाम సమ్మక్క సారలమ్మ ताडवाई मंडल के रूप में बदल दिया. ఆ పండుగను రాష్ట్ర పండుగ రూపంలో గౌరవించడమే కాకుండా ఇతనా హీ నహీ అంతేకాకుండా ప్రభుత్వము ఇక్కడున్నటువంటి
గిరిజన ప్రజల యొక్క అనురోధ్ అంటే రిక్వెస్ట్ ప్రార్థన మీదట 2013 సంవత్సరంలో ఈ తాడ్వాయి మండలం పేరు సమ్మక్క సారలమ్మ తాడ్వాయి మండల్గా మార్చడం జరిగిందనమాట. బదల్దేనా అంటే మార్చడం జరిగింది. 12वीं शताब्दी में तत्कालीन करीमनगर जिले के जगित्याल प्रांत के पोलवासा के जनजाति शासक मेड़राजू की इकलौती पुत्री सम्मक्का का विवाह मेड़ारम के शासक पगिडिद्दराजू के साथ हुआ. इस दंपति को सारलम्मा, सारक्का, नागुलम्मा और जंपन्ना नामक 3 संतान हुई. राज्य विस्तार की आकांक्षा से काकतीय नरेश प्रथम प्रताप रुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया था. उनके आक्रमण के कारण मेड़राजू मेड़ारम से भागकर अज्ञात में रहने लगे. मेड़ारम के शासक कोय जाति के नरेश पगिडिद्दराजू काकतीय सामंत के रूप में रहने लगे, किंतु अकाल के कारण वे काकतीय नरेश को कर देने में विफल हुए. काकतीय नरेश इस पर नाराज हो गए. अतः प्रथम प्रताप रुद्र ने अपने महामंत्री युगंधर के साथ माघ पूर्णिमा के दिन मेड़ारम पर आक्रमण कर दिया. 12वीं शताब्दी में तत्कालीन करीमनगर जिले के जगित्याल प्रांत के पोलवासा के जनजाति शासक मेड़राजू की इकलौती पुत्री सम्मक्का का विवाह मेड़ारम के शासक पगिडिद्दराजू के साथ हुआ. 12వ శతాబ్దంలో అప్పటి కరీంనగర్ జిల్లా యొక్క జగిత్యాల ప్రాంతానికి చెందినటువంటి పోలవాస అనేటువంటి ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ఆ గిరిజన నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మేడరాజు. ఆ మేడరాజు యొక్క ఇకలౌతి పుత్రి అంటే ఏకైక పుత్రిక అయినటువంటి ఒకే ఒక అమ్మాయి అయినటువంటి సమ్మక్కను మేడారమును పరిపాలించేటువంటి పగిడిద్దరాజుకు ఇచ్చి వివాహం చేయడం జరిగింది. ఈ దంపతులకు 3 సంతానం కలిగారు. వారి పేరు సారలమ్మ అంటే సారక్క, అలాగే నాగులమ్మ, జంపన్న. సారలమ్మ, నాగులమ్మ, జంపన్న అనేటువంటి 3 సంతానం కలిగారు. राज्य विस्तार की आकांक्षा से काकतीय नरेश प्रथम प्रताप रुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया था. ఈ రాజ్య విస్తరణ కోరికతో అప్పటి కాకతీయ రాజు అయినటువంటి ప్రథమ ప్రతాపరుద్రుడు పోలవాస మీద ఆక్రమణకు దిగాడనమాట. అంటే సమ్మక్క తండ్రి అయినటువంటి ఈ మేడరాజు యొక్క ప్రాంతమైనటువంటి పోలవాస ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించడానికి వచ్చాడు. उनके आक्रमण के कारण మేడరాజు మేడారం से भागकर अज्ञात में रहने लगे. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడో ఈ మేడరాజు ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టేసి భాగకర్ అంటే పారిపోయి అజ్ఞాతంలో నివసించేవాడు. मेड़ारम के शासक कोय जाति के नरेश पगिडिद्दराजू काकतीय सामंत के रूप में रहने लगे. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ మేడరాజు పారిపోయి అజ్ఞాతంలో నివసిస్తున్నాడో అతని అల్లుడైనటువంటి మేడారము శాసకుడైనటువంటి కోయ జాతి రాజు పగిడిద్దరాజు కాకతీయుల యొక్క సామంత రాజుగా ఉండేవాడు. కానీ అకాల్ కే కారణ్ వే కాకతీయ నరేష్ కో కర్ దేనే మే విఫల్ హుయే. కానీ అకాల్ అంటే అనావృష్టి కారణంగా వారు కాకతీయ రాజులకు కర్ అంటే పన్ను ట్యాక్స్ చెల్లించడంలో విఫలమయ్యారు. కాకతీయ నరేష్ ఇస్ పర్ నారాజ్ హో గయే. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పన్ను చెల్లించలేకపోయారో ఎవరు సమ్మక్క మరియు అతని భర్త అయినటువంటి పగిడిద్దరాజు, మేడారం యొక్క రాజు అనమాట పగిడిద్దరాజు, వారు కాకతీయ రాజులకు పన్ను చెల్లించకపోవడం వల్ల ఈ కాకతీయ రాజుకి కోపం వచ్చింది. నారాజ్ అంటే కోపం. అత प्रथम प्रताप रुद्र ने अपने महामंत्री युगंधर के साथ माघ पूर्णिमा के दिन మేడారం पर ఆక్రమణ कर दिया. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా జరిగిందో అప్పుడు ప్రథమ ప్రతాపరుద్రుడు అతని యొక్క మహామంత్రి అయినటువంటి యుగంధర్తో పాటుగా మాఘ పౌర్ణమి రోజున మేడారం మీద ఆక్రమణకు దిగాడు. सांप्रदायिक ढंग से अस्त्र शस्त्र धारण कर पगिडिద్దరాజు, సమ్మక్క, सारक्का, नागुलम्मा, जंपन्ना, गोविंदराजू अलग अलग प्रांतों से गुरिल्ला युद्ध आरंभ कर वीरता से लड़ते हैं, किंतु प्रशिक्षित और बहुसंख्यक काकतीय सेना के आक्रमण से मेड़राजू, पगिडिద్దరాజు, सारलम्मा, नागुलम्मा, गोविंदराजू युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో అస్త్రాలు శస్త్రాలు ధరించి అంటే ఆ యుద్ధానికి కావలసినటువంటి ఆయుధాలన్నీ కూడా ధరించి పగిడిద్దరాజు,
సమ్మక్క, సారక్క, నాగులమ్మ, జంపన్న, గోవిందరాజు. అంటే ఆ మేడారం రాజు అయినటువంటి పగిడిద్దరాజు, అతని భార్య అయినటువంటి సమ్మక్క, వారి ముగ్గురు పిల్లలు సారక్క, నాగులమ్మ, జంపన్న మరియు గోవిందరాజు అని వీళ్ళందరూ కూడా ఆయుధాలు ధరించి అలగ్ అలగ్ ప్రాంతంసే వేరు ప్రాంతాల నుండి గొరిల్లా యుద్ధాన్ని ప్రారంభించి వీరత్వంతో పోరాడుతున్నారు వాళ్ళు. కానీ ప్రశిక్షిత్ ఔర్ బహుసంఖ్యక్ అంటే ప్రశిక్షిత్ అంటే శిక్షణ పొందినటువంటి మరియు చాలామంది ఉన్నటువంటి ఆ కాకతీయ సైన్యముతో వారి యొక్క ఆక్రమణ నుండి మేడరాజు, పగిడిద్దరాజు మరియు సారలమ్మ, నాగులమ్మ, గోవిందరాజు యుద్ధమే వీరగతి ప్రాప్తి కర్తే హై. వారు చాలామంది మరియు శిక్షణ పొంది ఉండడం వల్ల కాకతీయ సైన్యము వారి ఆక్రమణ నుండి వీరు తట్టుకోలేకపోయి ఈ మేడరాజు అంటే ఈ సమ్మక్క యొక్క తండ్రి అయినటువంటి మేడరాజు, భర్త అయినటువంటి పగిడిద్దరాజు, ముగ్గురు పిల్లలు సారలమ్మ, నాగులమ్మ, ఇద్దరు పిల్లలు సారలమ్మ, నాగులమ్మ మరియు గోవిందరాజు అనేటువంటి ఇతను కూడా ఆ యుద్ధ భూమిలో వీళ్ళు వీరగతిని పొందారు, అంటే మరణించడం జరిగిందనమాట. जम्पन्ना संपेंगा नहर के जल में समाधि लेते हैं, तभी से संपेंगा वागू छोटी नदी जम्पन्ना वागू के नाम से प्रसिद्ध हो गई. इन सब घटनाओं से क्रुद्ध सम्मक्का काकतीय सेना पर रणचंडी के समान टूट पड़ती है और वीरता के साथ युद्ध करती है. जनजाति स्त्री की युद्ध कला देखकर प्रतापरुद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं. कहा जाता है कि अंत में शत्रुओं के हाथों घायल सम्मक्का युद्ध भूमि से चिलकुल गुट्टा की ओर जाती हुई अदृश्य हो जाती है. उसकी खोज में गई सेना को उस प्रांत में बाम्बी के पास हल्दी कुमकुम की भरणी मिलती है. उसी को सम्मक्का मानकर उस दिन से हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन सम्मक्का सारक्का जातरा उसी को सम्मक्का मानकर उस दिन से हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन सम्मक्का सारक्का जात्रा बड़े ही वैभव के साथ आयोजित की जाती रही है. जम्पन्ना संपेंगा नहर के जल में समाधि लेते हैं. అక్కడ సమ్మక్క యొక్క ఇద్దరు పుత్రికలు కూడా వీరగతిని పొందుతారు, తన భర్త, తండ్రి కూడా. తర్వాత జంపన్న కొడుకైనటువంటి జంపన్న సంపెంగ అనేటువంటి కాలువలో జలసమాధి అవుతాడనమాట. అప్పటి నుండి ఆ సంపెంగ వాగు చోటీ నది అంటారు దాన్ని, అది జంపన్న వాగు అనే పేరుతో ప్రసిద్ధమైందట. ఇన్ సబ్ ఘటనావోంసే ఈ ఘటనలన్నీ విన్నటువంటి ఈ సమ్మక్క క్రుద్ధ్ అంటే కోపంతో ఉన్నటువంటి ఆ సమ్మక్క కాకతీయ సైన్యం మీద రణచండీకే సమాన్ అంటే యుద్ధ దేవతలాగా వాళ్ళ మీద విరుచుకుపడిందనమాట. ఔర్ వీరతాకే సాత్ యుద్ధ కర్తీ హై, అంతేకాకుండా రణచండీలాగా వాళ్ళ మీద విరుచుకుపడి వీరత్వంతో వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తుంది. जनजाति स्त्री की युद्ध कला देखकर प्रतापरुद्र ఆశ్చర్యచకిత్ హో జాతే హై. ఈ గిరిజన స్త్రీ అయినటువంటి సమ్మక్క యొక్క యుద్ధ కళను చూసి కాకతీయ రాజు అయినటువంటి ప్రతాపరుద్రుడు ఆశ్చర్యపోతాడనమాట, ఆశ్చర్యచకితుడవుతాడు. कहा जाता है कि अंत में शत्रुओं के हाथों घायल सम्मक्का युद्ध भूमि से चिलकुल गुट्टा की ओर जाती हुई अदृश्य हो जाती है. ఈ విధంగా చెప్పబడుతుందిట. ఏమని? అంతమే చివరకు యుద్ధం చేసి చివరకు శత్రువుంకే హాతోం ఘాయల్ శత్రువుల చేతుల్లో గాయపడినటువంటి సమ్మక్క యుద్ధ భూమి నుండి చిలుకులు గుట్ట అనేటువంటి ప్రాంతం వైపు వెళ్తూ అదృశ్య హో జాతి హై అదృశ్యమైపోతుంది. ఉస్కి ఖోజ్ మే గయి సేనాకో ఆమెను వెతుకుతూ వెళ్ళినటువంటి ఆ సైన్యానికి ఉస్ ప్రాంతమే ఆ ప్రాంతంలో బాంబీకే పాస్ అంటే మట్టి గొట్ట అంటే పాముల పుట్ట అంటారు దాన్ని. పాముల పుట్ట దగ్గర హల్దీ కుంకుమకి భరిణి మిల్తీ హై పసుపు కుంకుమ భరిణలు వారికి లభిస్తాయి. उसी को सम्मक्का मानकर उस दिन से हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन सम्मक्का सारक्का जात्रा बड़े ही वैभव के साथ आयोजित की जाती रही है. ఆ మట్టి గుట్ట దగ్గర పాముల పుట్ట దగ్గర పసుపు కుంకుమ భరిణలు లభిస్తాయి వారికి.
దానిని వాళ్ళు సమ్మక్క అనుకుని ఆ రోజు నుండి కూడా ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాఘ పౌర్ణమి రోజున సమ్మక్క సారక్క జాతరను చాలా వైభవంతో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. नेक्स्ट जात्रा के पहले दिन कन्नेपल्ली से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है। दूसरे दिन चिलकुलगुट्टा में भरणी के रूप में सम्मक्का को प्रतिष्ठापित किया जाता है। देवी की प्रतिष्ठापन के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह भीड़ किसी कुंभ मेले से कम नहीं होती, इसीलिए इस यात्रा को राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है। तीसरे दिन दोनों माता देवियों को आसन पर प्रतिष्ठापित करते हैं। चौथे दिन देवियों का आह्वान होता है। पुनः दोनों देवियों को युद्ध स्थल की ओर ले जाया जाता है। पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजाति पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कामना करते भक्तजन देवी को सोना गुड़ नैवेद्य रूप में चढ़ाते हैं। इस यात्रा का इतिहास लगभग 900 वर्ष पुराना है। प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या और इसकी ख्याति बढ़ती ही जा रही है। इस यात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है। यात्रा के पहले दिन कन्नेपल्ली से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है। జాతర మొదటి రోజున కన్నేపల్లి నుండి సారలమ్మ యొక్క సవారీ జరుగుతుంది, అంటే సారలమ్మను తీసుకురావడం జరుగుతుందన్నమాట. दूसरे दिन రెండవ రోజు చిలుకులగుట్టలో భరణి के रूप में సమ్మక్క को प्रतिष्ठापित किया जाता है. చిలుకులగుట్టలో రెండవ రోజున ఆ భరణి రూపంలో ఆమెను అక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరుగుతుంది. దేవి की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है. రెండవ రోజు సమ్మక్కను అక్కడ ప్రతిష్ఠిస్తారు. ఆ ప్రతిష్టాపన జరిగేటువంటి రోజున ఆ సమయంలో భక్తజనంకి భీడ్ అంటే భక్తజనం అక్కడికి వచ్చేటువంటి భక్తుల యొక్క సంఖ్య, భీడ్ అంటే సమూహము, ఉమడ్ పడతీ హై అంటే ఉప్పొంగుతుంది, అంటే అక్కడ ఎంతోమంది భక్తులు రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సమూహం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. యా భీడ్ కిసి కుంభమేళే సే కమ్ నహీ హోతీ. ఆ సమూహము ఏదైనా కుంభమేళా అన్నట్టుగా ఉంటుందట, కుంభమేళాకు తక్కువేమీ కాదు. ఇసీలియే అందువలన ఈ జాతరకు राज्य का కుంభమేళా కహా జాతా హై. అందుకని ఈ జాతరను రాష్ట్రం అంటే మన రాష్ట్రం యొక్క కుంభమేళా అని చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. तीसरे दिन दोनों माता देवियों को आसन पर प्रतिष्ठापित करते हैं. चौथे दिन देवियों का आह्वान होता है. మూడవ రోజు ఈ ఇద్దరు దేవతలను కూడా ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట, ప్రతిష్టాపన చేయడం జరుగుతుంది. చౌతే दिन నాలుగో రోజు ఆ దేవతలిద్దరికి కూడా ఆహ్వానం పలుకుతారు. पुनः दोनों देवियों को युद्ध स्थल की ओर ले जाया जाता है. తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరినీ కూడా యుద్ధస్థలం వైపు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजाति पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं. సాంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటి అక్కడ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఆ గిరిజన పురోహితుడే అక్కడ పురోహితుడిగా వ్యవహరిస్తారు. अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कामना करते भक्तजन देवी को सोना गुड़ नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं. తమ యొక్క కోరికలను తీర్చమని అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ భక్తులందరూ కూడా కామన అంటే కోరిక, వారి కోరికలను చెప్పుకొని ఆ దేవతలకు వారు బెల్లాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. इस यात्रा का इतिहास लगभग 900 वर्ष पुराना है. ఈ చరిత్ర ఇంచుమించుగా 900 సంవత్సరాలు పూర్వానికి చెందినటువంటి కథ ఇది. ఈ చరిత్ర ప్రతి సంవత్సరం కూడా భక్తుల యొక్క సంఖ్య और इसकी ఖ్యాతి बढ़ती ही जा रही है. భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది, అంతేకాకుండా దీని యొక్క గొప్పతనం కూడా పెరుగుతోంది. इस यात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना జాగృత హోతీ హై. ఈ జాతరతో సామాజికత, ప్రజల్లో సామాజికత మరియు దేశము అంటే తమను తాము అర్పించుకోవాలి అనేటువంటి భావన కూడా మేలుకొలుపుతోంది. అంటే దేశం కోసం మనల్ని మనం అర్పించుకోవాలి అనేటువంటి భావన
ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఇక మనము వేరొక లెసన్ని వేరొక వీడియోలో నేర్చుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ సూచనని సలహాలని కామెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి. ధన్యవాదాలు.